सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृतवीर दी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के नाल। तक किसानां ते सरकार दे विचाले अज एक बार फिर तो बैठक होने जा रही है। 11वें दौर की बैठक पर दस दईए कि किसानां ने सरकार का प्रपोजल रद्द कर दिता है। किसानां ने सरकार दे वल्लों जो 1.5 साल तक कानूनां ते रोक लगाउण दा प्रस्ताव दिता गया सी, उस प्रस्ताव नूं सिरे तो रद्द कर दिता है। सरकार कह रही थी कि असी रोक लगा दिने आ, उन्नी देर तक जो कमेटी है वो जांच करेगी, पर किसानां ने सीधे तौर पे 1.5 साल तक रोक लगाने वाला प्रस्ताव रद्द कर दिता है ते कहा है कि कानून वापसी तो घट कुछ भी मंजूर नहीं है। हालांकि लग रहा सी कि इस बार दी मीटिंग जो है वो शायद किसी होर दिशा वाले पासे जाएगी, क्योंकि सरकार दे प्रपोजल तो बाद किसान जथेबंदियां दा जो रुख सी वो थोड़ा नरम नजर आ रहा सी। हालांकि कई किसान जथेबंदियां विचार भी कर रही सी, पर कल पूरा दिन सस्पेंस बनिया रहा क्योंकि मीटिंगां दा दौर चलदा रहा। पहला पंजाब दी जथेबंदियां दी मीटिंग हुई, उस तो बाद संयुक्त किसान मोर्चा दी मीटिंग हुई। कुल जो पूरा दिन है वो मीटिंगां दा दौर चलिया, पर आखिरकार जदों मीटिंगां दा दौर खत्म होया तां पेच उत्थे दा उत्थे ही फसिया रहा, रेड़का उत्थे दा उत्थे ही बरकरार रहा। जो 10वें गेट की गलबात तो बाद कुछ उम्मीद नजर आई सी, और फिर तो उस तरह जो ना उम्मीदी दे विच बदल गई, क्योंकि किसानों ने फिर कह दिता कि सानू कानून वापसी तो घट कुछ भी मंजूर नहीं है। तो अज 11वें गेट की बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन दे विच 11वें दौर की बैठक होने जा रही है। इस बैठक दे विच हुण अज गलबात किस तरीके दे नाल अगे वधेगी, जदों जिस प्रपोजल नूं किसान सब तो वड्डा प्रपोजल कह रहे सी उसनूं किसानां ने रद्द कर दिता, तो अज किस तरह के माहौल च बैठक होगी ये देखना फिलहाल काफी अहम है। तो लगातार न्यूज़ 18 की महा कवरेज जारी रहेगी किसानां दी इस 11वें गेट की बैठक से। सारा जो सरकार नाल डिस्कस करना जिहड़ी सानू ऑफर आई वो रिजेक्ट कर दी, सारे उहदे ते चर्चा करके असीं अपनी जिहड़ी हैगी है रणनीति वो करी है। तिन्ने कानून रद्द करो, तिन्ने कानून रद्द करो, सर्वसम्मति होगी। कोई ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ की नहीं रणनीति बनाएगी, कल मीटिंग जावांगे, तिन्ने कानून रद्द करो, सर्वसम्मति होगी। सर कोई प्रपोजल तैयार किया गया किसान जथेबंदियों वालों? नहीं मीटिंग ते जावांगे, प्रपोजल यही है, मीटिंग ते जावांगे। जिहड़ा केंद्र दा प्रपोजल है उन्होंने रद्द कर दिता है। हाँ हाँ उन्होंने रद्द करता। की कारण दिता रद्द करने का कारण की दिता गया जी? बिल्कुल नहीं, उन्होंने रद्द करता, समझ लो सर्वसम्मति बनी है। मीटिंग ते जावांगे। रद्द करने का कारण बापू जी की दिता गया? वो अंदरली मीटिंग की गल है जी। सरकार का प्रस्ताव टोटला ने सर्वसम्मति नाल संयुक्त मोर्चे की मीटिंग रद्द हो गई। ट्रैक्टर मार्च होगा, रिंग रोड ते होगा। कई आगू राजी भी सी सरकारी खरीद ते पीडीएस जारी कराउण दा लीगल अथॉरिटी लैण दा फैसला हो गया। सारा ने सर्वसम्मति नाल संयुक्त मोर्चे की मीटिंग ते फैसला हो गया। कई आगू राजी भी सी प्रस्ताव ऊपर, सारी राजी सी। राजी प्रस्ताव दे ते कोई राजी नहीं, रद्द करना। मीटिंग जा रहे हो? हां जा रहे हैं। सवेरे भी पुलिस अधिकारियों नाल मीटिंग हुई, असीं उन्हां नूं साफ कह दिता भी असीं जिहड़ी किसान परेड है वो रिंग रोड दे उत्ते असीं करांगे जे सानू पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन साडा साथ देगी इस काम विच। ये दुनिया दी यूनीक ते इतिहासक परेड होएगी, क्योंकि किते इदां दी परेड होई नहीं। ते जे असीं अपने देश नूं दुनिया दी सब तो वड्डी डेमोक्रेसी कहने आ, उस डेमोक्रेसी का सब तो बड़ा हिस्सा किसान वर्ग वो अपना गणतंत्र मनाना चाहता है। एक वक्री किस्म का इतिहासक कदम होएगा। मैं बेनती करा असीं उन्हां नूं कहा भी ये इतिहासक दिन होएगा जिहदे ते देश मुड़ के माण करेगा। तो इधर किसानों के वालों प्रस्ताव रद्द कर दिता गया, जिस तो बाद सरकार दे विच भी हलचल पैदा हो गई है। देर रात गृह मंत्री अमित शाह दे नाल खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर की मुलाकात हुई है। दोवां आगुआं दे विचाले मंथन होया है। किसानां दे फैसले ते नाल ही जो अगे दी रणनीति बनाई गई है कि आखिरकार फिर अज दी मीटिंग दे विच किस तरह गलबात की जानी है। सरकार दे वल्लों किसान सरकार का प्रस्ताव रद्द कर चुके ने। सरकार ने 1.5 साल तक कानूनां ते रोक लगाउण दा प्रस्ताव दिता सी, पर किसानां ने उस प्रस्ताव नूं सीधे तौर ते रद्द कर दिता है। तो अजिहे दे विच अज किस तरह के माहौल दे विच मीटिंग हुंदी है ये देखना काफी अहम है।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਉਧਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ एक गल सामने आई कि किसानों ने सीधे तौर पर प्रस्ताव रद्द कर दिता, यानी कि रेड़का उत्थे दा उत्थे बरकरार है। किसान कह रहे हैं सानू रद्द तो घट कुछ भी मंजूर नहीं है। फिलहाल अज पूरा दिन हलचल रहने वाली है। किस तरह के हालात फिलहाल ने ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ किसान की सोच रहे ने, इस ਵੇਲੇ माहौल किस तरह का है, सीधा रुख करदे गौरव शुक्ला साडे सहयोगी ग्राउंड जीरो तो जुड़े ने। ਤਾਂ गौरव कल ਦਾ दिन पूरा सस्पेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। बिल्कुल अमृत, मैं शुरुआत मौसम के मिजाज तो ही कराँगा जिसका तुसीं जिक्र किया है। देखो जबरदस्त ठंड है इत्थे इस समय, जबरदस्त धुंद है। मैं पहले धुंद दी तस्वीरां तुहानूं दिखाना, उस तो बाद सारा कुछ अपडेट कराँगा। जबरदस्त धुंद इस करके भी कह रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी बहुत घट है। असीं बिल्कुल ਸਿੰਘੂ बार्डर के वाल अगे वाले पासे वध रहे हैं, स्टेज वाले पासे, पर विजिबिलिटी बहुत घट है। स्लो ट्रैफिक जिहड़ा हल्का फुल्का इत्थे ट्रैफिक दिखता भी है, बहुत स्लो है। तो हुण दूजा पॉइंट क्योंकि अज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जे रात की मीटिंग दे विच कुछ वखरा फैसला हुंदा तो अज का दिन होर ज़्यादा स्पैशल हो सकता सी। खैर वो चीज़ नहीं हुई। तो मैं सवेर का जिक्र करा, आम दिनों की तरह कुछ खास फर्क नज़र नहीं आ रहा क्योंकि देर रात कल 10 साढ़े 10 बजे ये पूरा अपडेट होया सी। 10 बजे के आस पास की मीटिंग तो बाद ये फैसला लिया गया सी कि जिहड़े प्रपोजल है सरकार का उसनूं रद्द किया गया। तो उस तो बाद अज सवेर का असी जिक्र करिए तो फिलहाल क्योंकि बहुत साजरे तुसीं कह सकते हो बहुत सर्दी वाले दिन हैगे ने, पर प्रपोजल नूं रद्द करन तो बाद दी अज दी सवेर है, अज दी मीटिंग तो उम्मीदां लाजमी तौर पर एक बार फिर तो होणगियां कि सरकार कोई नवा प्रपोजल दिंदी है जां नहीं दिंदी क्योंकि एक सरकार ने प्रपोजल दिता तो देर रात उसनूं रद्द जरूर कर दिता गया है। ठंड का मौसम है तो अग का सहारा आम तौर पर आप देखते हैं तो ਸਿੰਘੂ बार्डर पर भी इस समय नज़ारा नज़र आ रहा है। मैं कोशिश कराँगा कि उसी कुछ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ किसान आगू है उन्होंने नाल गलबात कर सकीए कि वो इस समय की सोच रहे हैं कि वाकई प्रपोजल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किसान जथेबंदियों का फैसला बिल्कुल सही है ਜਾਂ नहीं है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ कुछ किसान आगू है। बापू जी ਜਿਹੜਾ फैसला रात लिया प्रपोजल रद्द करने वाला ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ठीक है? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ MSP ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸਨ ਔਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ, ਰੱਦ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿੱਟ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮੌਜ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਾਨਕ 13 ਤੋਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਠੰਡ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪੁੱਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦਾ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੋਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਮੋ ਆਮ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਆਮੋ ਆਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਨ ਲੱਗ ਜੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਪਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਹੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸਾਡਾ? ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਜੀ, ਔਰ ਕੱਫਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ MSP ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁੜਕ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੌਣ। ਮੋਦੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿਓ ਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ 19 ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਆ ਦਿੱਲੀ, ਔਰ 20 ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਔਰ ਐਤਕਾਂ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੇ ਆਹ ਖੜੇ ਏਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡ ਲਈ ਏ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਖੇਲ ਖੇਡਿਆ? ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜੋ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਭਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਗਰ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਾਲੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ EM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਿੱਪ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜਿੱਗ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਤਵਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੌਰਵ, ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜੀ ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ 2.5 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਜੇਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਤ ਵਰਗਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ, हर किसी की जुबान ते इक्को गल है कि रद्द तो घट सानू कुछ भी मंजूर नहीं है। हुण जदों सीधे तौर पर किसानां ने इस प्रस्ताव नूं रद्द कर दिता है, तो फिर हुण अगे वड्डा सवाल हो जाता है कि अज किस तरह के माहौल दे विच 11वें गेड़ की जो बैठक है वो हुंदी है। तो अज बैठक होवेगी, आज बैठक 12 बजे विज्ञान भवन दे विच होवेगी। तो किसान जथेबंदियां अज की गलबात करदियां ने या फिर सरकार हुण अगे की गलबात करदी है, क्योंकि सरकार पहले ही किसानां नूं पिछली मीटिंग च भी कह चुकी है कि असीं तां अपना रुख बदलिया है पर तुसीं उत्थे दे उत्थे हो। पर किसान कह रहे हैं कि असीं उत्थे दे उत्थे इसलिए हां क्योंकि असीं पहले दिन तो ही कानून रद्द करन दी गल कह रहे हैं। फिलहाल अज किस माहौल दे विच बैठक हुंदी है, गलबात अगे वधदी है या फिर उत्थे ही रेड़का बरकरार रहिंदा है, ये अज पूरा दिन नजर बनी रहेगी। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ। ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। टीवी ते पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 23 जनवरी ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਪੈਂਟਾਲੋਟਿਜ। Hi, this is Aswada Biju. I'm a young paleontologist of India who have collected nearly 120 specimens of fossils from 3 different beds. ये है यंग जीनियस, जिस बच्ची को पत्थर और चट्टानों में भी जीवन दिख जाता है। ये है यंग जीनियस, जिसे 13 साल की उम्र में ही ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड मिला, जो बन गई है भारत की सबसे कम उम्र पैलियोंटोलॉजिस्ट यानी जीवाश्म विज्ञानी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली चेन्नई की 13 साल की अश्वथा बीजू के साथ, जिसे 2020 में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी का खिताब मिला। To identify and differentiate between a normal rock and a fossil, the patterns help us. जो ढूंढ निकालती है करोड़ों साल पुराने डायनासोर के सबूत। This is a dinosaur bone fragment. This is a dinosaur bone fragment. Yes, this particular dinosaur bone fragment is 252 million year old one. भारत की जीवाश्म गर्द आ रही है यंग जीनियस में।